हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर एजुकेशन। पिले माने आज आम ये दशम श्रेणी जो साहित्यर मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 एटा टिके डिस्कशन करवा। जदि ये चैनल टी को नुआ करी विजिट कर प्रथम ये चैनल टी को सब्सक्राइब करो एवं ये वीडियो टी तुमको जदि भल लगे तुम सांग मान बहु मात्रा रे शेयर करो। ताले एबे आमे प्रैक्टिस करवा। प्रथम क्वेश्चन अछि ओडिशा सरकार द्वारा केउ मसीहारे वंदे उत्कल जननी गीतटी राज्य संगीतर मान्यता लाभ करिछि। ताले प्रथम ऑप्शन अछि 2018, द्वितीयटार अछि 1937 मसीहा, तृतीयटार अछि 2020 आउ चतुर्थटार अछि 1953। ताले यार सठिक आंसर हबो एक नंबर सी रो ही आंसरटा हला केते 2020। एबे 2 नंबर देख 2 नंबर दिया उत्कल सुरबर दर्पिता गेहा। एही ठारे सुरबर बोली काहाकू कुआ जायछि। ताले सुरबर बोली काहाकू एटी कुआ जायछि श्रेष्ठ वीरंकु हला। ताले 2 नंबर ए रहउछि आंसर हबो श्रेष्ठ वीरंकु उत्कल सुरबर दर्पिता गेहा बोली कुआ जायछि। 3 नंबर क्वेश्चन होछि ध्यानेण चिंतिला से पांडव सुंदर। एही ठारे पांडव सुंदर किए ताले पांडव सुंदर बोली काहाकू एटी कुआ जायछि एटी भीम को कुआ जायछि। एबे 4 नंबर देख स्कंद पुराणर सूचना अनुसार निम्नोक्त केउ द्वीपटी नवद्वीपर अंतर्भुक्त नुहे। ताले सौम्य द्वीप ना अरुण द्वीप ना नागद्वीप ना इंद्रद्वीप। ताले कोउटाक अंतर्भुक्त एतरे नुहे एटा होछि अरुण द्वीप होछि गोटे खंड काव्य। 6 नंबर देख ए लीला रचंती देवी बागेश्वरी। एही पदरे उल्लेख थिबा बागेश्वरी किए ताले बागेश्वरी बोले एठी काहाकू कुआ जायछि सरस्वती को बागेश्वरी बोली कुआ जायछि। एबे 7 नंबर देख निम्नलिखित काव्य गुड़िक मध्यरु केउ काव्यटी गंगाधर मेहरଙ୍କ द्वारा रचित। ताले गंगाधर को गोटा लिखिथिले लावण्यवती ना उषा ना पद्मिनी ना चंद्रभागा। ताले कोन लिखिथिले ताले आ भितर हो जाबो 7 नंबर आंसर कोन हबो या होची पद्मिनी। 8 नंबर देख वीर रामଙ୍କ मूर्ति सीताଙ୍କ हृदय रे किपरि प्रतिबिंबित होइथिला। ताले किपरि प्रतिबिंबित होइथिला या होची शिशिर बिंदुरे सूर्यंकर प्रतिबिंब परी हला। ताले यार आंसर हबो 8 नंबर ए होची सठिक आंसर हबो। 9 नंबर एबे देख 9 नंबर देइछि निम्नोक्त काव्य मानक मध्यरु केउ काव्यटी उपेंद्र भंजଙ୍କ द्वारा रचित नुहे। ताले आ भितरु कोउटा को उपेंद्र भंज रचना करनथिले 9 नंबर। एबे ताले आंसर कोन हबो या होची रसकल्लोल। ताले बी होची सठिक आंसर हबो। 10 नंबर देख सुकसारण काहाकू देवरिपु बोली संबोधन करिसेंती। ताले सुकसारण काहाकू संबोधन करथिले रावण को इठी संबोधन करथिले। ताले 11 नंबर देख कांची कावेरी नाटक रे लक्ष्मीकांत भद्रा ओ भिकारणी भूमिका रे अभिनय करिबा सहित आउ केउ रूप रे निजर कला प्रदर्शन करी अनेक प्रशंसा पाइथिले केउथिरे एटा होची नर्तकी हला। तारे यार आंसरटा हबो कोन सीटा होची आंसर हबो नर्तकी। 12 नंबर देख जेउ संवर्धना सभा रे लक्ष्मीकांत को कांत कवि रूपे घोषणा करा जायथिला ताहार मुख्य उद्योक्ता किए थिले। ताले तार मुख्य उद्योक्ता किए थिले 12 नंबर होची हबो ताले लक्ष्मी नारायण साहू। ताले होची 12 नंबर डी ही सठिक आंसर हबो। एबे 13 नंबर देख निम्नोक्त केउटी कृष्णचंद्र प्राणीग्राही द्वारा रचित भिन्न भाषार एक पुस्तक अटे। ताले कोउटा हबो या होची 13 नंबर एटा ही सठिक आंसर हबो कारण भुवनेश्वर प्रत्नतात्विक अवशेष। 14 नंबर देख सत्य सहित तथ्यर समन्वय अकाट्य जुक्ति ओ महेंद्र गंभीर भाषा काहार प्रबंध गुड़ी को अनुभव मर्यादा प्रदान करिथाए। ताले काहाकू एठी प्रदान करिथाए
ଏଟା ହେଉଛି ହେବ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏବେ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର ଦେଖ 15 ନମ୍ବର ଅଛି ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସୀୟ ଓ ରୋମୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଓ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଯଥାକ୍ରମେ କ'ଣ ଥିଲା? ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଥିଲା? ହେଉଛି ଭୋଗ ଆଉ ତ୍ୟାଗ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସେଇଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖ 16 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମତରେ କାହା ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲି ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କାହା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ହେଇଛି, କ୍ଷୟ ହେଇଛି ବା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ଏବେ 17 ନମ୍ବର ଦେଖ 17 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନରେ ଆଲୋକଧାରା ଖେଳାଇବାକୁ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଆର କ'ଣ ହେବ? 17 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବକ୍ଷ ଶୁଣିତ। ଏବେ 18 ନମ୍ବର ଦେଖ 18 ନମ୍ବର ଅଛି କ'ଣ? ଲୁପ୍ତ ହେଉରେ ଜାତି ଉପଜାତି ଖଣ୍ଡିତ ଶତଦେଶ। ଏଠାରେ ଜାତି ଓ ଉପଜାତି କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ତାହେଲେ 18 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ବିଭେଦ। 19 ନମ୍ବର ଦେଖ କାହାର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ସର୍ବସ୍ୱହା ମାଟି କବିତାରେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ତାହେଲେ କାହାର? ଦେବତା ନା ଅସୁର ନା ମଣିଷ ନା ପଶୁ? ତାହେଲେ କାହାର ଏଠି କରିଛନ୍ତି? ଏଠି ହେଉଛି ମଣିଷ ମାନଙ୍କର। ଏବେ 20 ନମ୍ବର ଦେଖ ମା ପରି ଆଉ କିଏ ଆମର ସବୁ ଅଳି ଅରଦଳିକୁ ସହ୍ୟ କରିଥାଏ? ତାହେଲେ କିଏ ସେଠି କରିଥାଏ? ମାଟି। ତାହେଲେ ମା ପରି ଏଠି ମାଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ଅସହ୍ୟ କରି ଅରଦଳିକୁ ସହ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ 20 ନମ୍ବର ଦେଖ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ହେବ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ତାହେଲେ 21 ନମ୍ବର ହେବ କ'ଣ ଆନ୍ସର? ଏହା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ। ଏବେ 22 ନମ୍ବର ଦେଖ 22 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। 23 ନମ୍ବର ଦେଖ ଶ୍ରୀ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତାହେଲେ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। ଏବେ 24 ନମ୍ବର ଦେଖ 24 ନମ୍ବର ହେଉଛି ରାଜପୁତନାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କାହାର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କାହାର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏଠି? ତାହେଲେ 24 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷତରୀ ମହାରାଜାଙ୍କର। 25 ନମ୍ବର ଦେଖ ବାମଣ୍ଡାର ରାଜସଭା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ କେଉଁ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ଏହା ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଏବେ 26 ନମ୍ବର ଦେଖ 26 ନମ୍ବର ଅଛି ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକା କାହାର ଅବଦାନ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝଙ୍କାର ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାଟା କାହାର ଏଠି ଅବଦାନ? ଏହା ହେଉଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର। ଏ ହେଉଛି ହେଲା ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକା କାହାର ଏଠି ଅବଦାନ? ତାହେଲେ ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକା ହେଉଛି କାହାର ଅବଦାନ? ଏହା ହେଉଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର। 27 ନମ୍ବର ଦେଖ 27 ନମ୍ବର ଅଛି ଗାଳ୍ପିକ ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ କେଉଁଭଳି ଜଳୁଥିବା କାଠକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ? ତାହେଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଯିଏକି ଫୁରୁଫୁରୁ ହେଇକି ଜଳୁଥିବ ସେଇ କାଠକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏବେ 28 ନମ୍ବର ଦେଖ 28 ନମ୍ବର ଅଛି କ'ଣ? କାଠ ଚିରାଳି କେତେ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀରେ କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ କାଠ ଚିରାଳିଟା କେତେ ଟଙ୍କାରେ କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲା? ହେଉଛି 3 ଟଙ୍କା ବାରଣାରେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? 3 ଟଙ୍କା ବାରଣାରେ। 29 ନମ୍ବର ଦେଖ ଅଙ୍ଗଦ କାହା ସହିତ କଳିଙ୍ଗ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଦରବାର କକ୍ଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗଦ କାହା ସହିତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ତାହେଲେ
ଏହା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ। ଏବେ 30 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ମାଂସ ରନ୍ଧା କଥା ଅଙ୍ଗଦ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ମାଂସ ଏଠି ରନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେ ପଢ଼ିଥିଲେ? ତାହେଲେ 30 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରର। ଏବେ 31 ନମ୍ବର ଦେଖ, 31 ନମ୍ବର ଅଛି ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ଏବେ 31 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ମୁଦା ଆଖିପତା ଉପରେ ବିରାଟ ବରଗଛକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଭାସି ଆସୁଥିବା ଛବିଟି କାହାର ଥିଲା? ତାହେଲେ ସେ ଛବିଟି କାହାର ଥିଲା? ନା ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କର। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନଟବର ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅଙ୍କ ନିକଟରେ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି? ନା ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡ଼ା କାଠେ। ଅର୍ଥ 32 ନମ୍ବରର ଏ ହିଁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ଏବେ 33 ନମ୍ବର ଦେଖ, 33 ନମ୍ବର ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଏକ ନାଟକ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ନାଟକଟା ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ରକ୍ତ ମାଟି ହେଲା। 33 ନମ୍ବରର ଡି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 34 ନମ୍ବର ଦେଖ, ପୁରବୀ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିବା ନୀଳ କଲମଟିକୁ ପ୍ରୀତି ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଥିଲେ? ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଥିଲେ? 10 ଟଙ୍କାରେ ତାକୁ ବିକିଥିଲେ। ଏବେ 35 ନମ୍ବର ଦେଖ, 35 ନମ୍ବର ହେଉଛି କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଶାମ୍ବ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ତାହେଲେ କେଉଁ ଦେବତାକୁ ସେ ପୂଜିଥିଲେ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜିଥିଲେ। ହେଉଛି 35 ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 36 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକର ଯେତେକ ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛେ? ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବେ 37 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଦିଆହେଇଛି ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବିନା କି ପ୍ରକାର ପଦ? ବିନାଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଏହା ହେଉଛି ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟବ। ତାହେଲେ ବି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ 38 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା କର। ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କୃଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା। 39 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଣତ୍ବ ବିଧି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି? ତାହେଲେ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଣତ୍ବ ବିଧିର ହେଲା? ତାହେଲେ ହେଉଛି ମଶାଣି ହେଲା। ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ମଶାଣି। ତାହେଲେ 40 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସ୍କୁଲ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବୈଶୀ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ? ବୈଶୀ ହେଉଛି କେଉଁଟାକ? ଏଇଟା ହେଉଛି ହେବ ଲିଙ୍ଗଗତ। ଦେଖ 42 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଅନୁସୂୟା ଶବ୍ଦଟିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ଅନୁସୂୟା ଶବ୍ଦଟିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ଏହା ହେଉଛି ଅନସୂୟା। ଏବେ 43 ନମ୍ବର ଦେଖ, 43 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଖି ରଖିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଖି ରଖିବା ଯେଉଁ ରୂଢ଼ି, ଏ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ? ନା ଅର୍ଥ ହେବ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ଅର୍ଥ ଆଖି ରଖିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ହେଲା। ତାହେଲେ 43 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଆଖି ରଖିବା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। 44 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସମୂହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସମୂହ କାର୍ଯ୍ୟରେ
କ'ଣ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ? ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା? କର ଛଡ଼ା। ଏବେ 45 ନମ୍ବର ଦେଖ। 45 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା। ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ତାହେଲେ ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା ଏଥିରେ କେଉଁଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ। 46 ନମ୍ବର ଦେଖ ଲୋକମୁଖରେ କଥା ବହୁ ଦୂର ପ୍ରସାରି ଯାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି ହେଉଛି ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ରକୋଶ। 47 ନମ୍ବର ଦେଖ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ, ପ୍ରତି ପାଦରେ 16ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ, ନବମ, ଏକାଦଶ ଓ ଷୋଡ଼ଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ, ସେଇ ଛନ୍ଦର ନାମ କ'ଣ? ତାହେଲେ ସେଇ ଛନ୍ଦର ନାମ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ସେ ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାମକେରି। ଦେଖ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ? ତାହେଲେ କାହାର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ? ତା ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ବା ଛନ୍ଦ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। 49 ନମ୍ବର ଦେଖ ଭିନ୍ନର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଯମଜ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 50 ନମ୍ବର ଦେଖ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଭିହିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ କି ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଦେଖ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ତୁମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବ।